Good morning students. Sri Bharati Metric High Secondary School, Elachupalayam YouTube channel, 11th standard, Cell Biology, the cell organelles. In previous video, we have seen the many cell organelles, and now they are going to the large cell organelles, and the controlling unit of cell or nucleus. So let's see the video of nucleus. A nucleus is an important unit of cell which control all activities of the cells. Nucleus hold the all control activities of the cells. It holds the heredity information. It largest cell organelles of the cells. It may be the spherical shape, column உருண்டையா இருக்கும், then cuboidal கனசதுர வடிவத்தில் இருக்கும், then ellipsoidal means பல்வேறு வகையான பல கோணங்கள் கொண்டது, and then discoidal அப்படிங்கிறது பிளேட் தட்டு போன்று இருக்கும். So there are here different kind of the shapes of nucleus in different kind of the plant organelles. In this nucleus are surrounded by double membrane. One is a inner membrane and then outer membrane. This structural envelope are called as a nuclear envelope because which have surrounded the nucleus. So the shape of the nucleus, the following parts are many cuboidal shape. The outermost is a nuclear envelope and the nuclear lamina. There are a central region part and the nucleoplasm inside the outer membrane, and then chromatin. It is a thread-like appearance. The central portion, it will large occupy the topmost position or nucleolus. In this nucleolus are heredity information from the eukaryotic cells, and then outer region they contain many more pores. This is a nuclear pore, the information among the cytoplasm to the nucleus. This way of nuclear pore, and then outer membrane contains many more ribosomes. In this ribosome are attached with the endoplasmic reticulum. Now the structure of chromosomes. In this chromosomes are inner and outer membranes. The inner membrane is smooth without ribosome and outer membrane rough. The presence of a many more ribosome. It contains the irregular and infrequently intervals with the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum சொரசொரப்பான endoplasm விலைகளோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆங்காங்கே அதோட அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கும். The membrane is perforated by the pore. அந்த ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸும் நம்ம காமிச்சோம். இதில் பாருங்கள் நியூக்ளியோலர் போர் அப்படின்ட்டு இருக்கும். இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு மேடு மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஏ நியூக்ளியர் போர். இந்த போர் வழியாக தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலாக இருக்கக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏ, ரிபோசோமல் யூனிட்டு, ப்ரோட்டீன்ஸு இது எல்லாமே சைட்டோபிளாசம்லேருந்து நியூக்ளியஸ்க்கு என்ட்ரி ஆகும். and then many more macro and then micro molecules are passed throughout the nucleus. The pore are enclosed by circular structure. குழி மாதிரி இருக்கும். அந்த circular structure தான் annuli அப்படின்னு சொல்கிறோம். The pore and annuli to form the pore complex ரெண்டும் சேர்ந்து கூட்டமைப்பு, குழி கூட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். The space between two membrane it is called as a perinuclear space. ஒவ்வொரு மெம்பரனுக்கு இடையே உள்ளது பெரிநியூக்ளியர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நியூக்ளியர் ஸ்பேஸ் ஃபில்டு வித் த நியூக்ளியோபிளாசம். அதில் தண்ணி வடிவில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் வெளியில் நியூக்ளியர் மெம்பரைன்னு சொல்லுவோம். அந்த மெம்பரைனில் ஒவ்வொன்று தான் ஹோல் இருக்கும். அந்த அந்த கேப்பை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் போர்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவுட்டர் லேயரை நியூக்ளியர் என்வலப்னு சொல்லுவோம். நியூக்ளியர் என்வலப்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபில்டிங் மெட்டீரியல் ஜெலாட்டினஸ் மேட்ரிக்ஸ் மெட்டீரியல் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ நியூக்ளியோபிளாசம். இட் இஸ் ஏ கொலாய்டல் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ இதில் நிறைய கண்டென்ஸ்டு சுருக்கப்பட்ட குரோமோசோம் இருக்கும். அந்த சுருக்கப்பட்ட குரோமோசோம் அமைப்புக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா குரோமாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் குரோமாட்டின். அந்த இடத்துக்கு பேர் குரோமாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் ஏ நெட்வொர்க் ஸ்ட்ரக்சர். த குரோமாட்டின் நெட்வொர்க் இஸ் ஏ அன்காயில்டு. இது அப்படியே நல்லா த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கும். இட் ரிமைன் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் டியூரிங் த இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேஜ். இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேஜில் தான் இதோட த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்ப்போம். இட் கேஸ் எ லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் RNA and the DNA at present in a center part of the nucleus. They bounded the histone protein in eukaryotic cell. eukaryotic cellல histone protein, non-histone protein இருக்குது. அதாவது RNA கூட ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும். அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து அமினோ ஆசிட் கொண்டது வந்து ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்னு சொல்லுவோம். அன்மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது நான் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் நியூக்ளியஸோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ்.
டியூரிங் த செல் டிவிஷன் டைமில் இந்த க்ரோமாட்டின் அப்படின்றது சென்ட்ரல் ரீஜனில் த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கக்கூடிய கசகசன்னு த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் இருக்கும். பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் நியூக்ளியோலஸ் இருக்குது, அதை சுற்றி சரௌண்டாக இருக்கக்கூடியது இந்த த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா க்ரோமாட்டின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து கண்டென்ஸ்டு பார்ட் ஆஃப் த குரோமோசோம் தான் க்ரோமாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த போர்ஷன் ஆஃப் யூகேரியாட்டிக் குரோமோசோம் டைமில் எம்ஆர்என்ஏ வந்து ஆக்டிவ் ஜீனாக செயல்படும். அந்த இடத்துல இந்த கண்டென்ஸ்டு இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேஜில் யூக்ரோமாட்டின் அப்படின்றது இருக்குது. 2 விதமான குரோமாட்டின் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அதில் யூக்ரோமாட்டின் வந்து ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின் ஒன்று. யூக்ரோமாட்டின் அப்படிங்கிறது டியூரிங் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேஜில் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செயல்படும், ஆக்டிவாக இருக்கும். அதுதான் நம்ம வந்து யூக்ரோமாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும்போது செல் டிவிஷன் அப்போ யூகேரியாட்டிக் செல்களில் எம்ஆர்என்ஏ வந்து கோர் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும்போது டிஎன்ஏ சொல்லக்கூடிய செய்திகளை எம்ஆர்என்ஏ வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடிய வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு அப்ரோச் பண்ணுறா அப்படின்னா டிஎன்ஏ அப்ரோச் பண்ணும். எம்ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை வந்து ரிபோசோம் கொடுக்கும்போது அங்கே வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கும். ஸோ அந்த டியூரிங் டைமில் ஜீன்கள் ஒவ்வொன்றும் ஆக்டிவாக இருக்கும். அந்த ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஜீன்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா யூக்ரோமாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தெர் ஆர் இன்ஆக்டிவேட் குரோமோசோம். அந்த டைமில் இன்ஆக்டிவேட்டாக இருக்கக்கூடிய நாட் டிரான்ஸ்கிரிப்டு எம்ஆர்என்ஏ வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின் அப்படின்றது நியூக்ளியஸ் இஸ் ஏ ஸ்மால் டென்ஸ் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப். இட் இஸ் ஆக்குபைட் த டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன். The presence singly or in multiplet inside the nucleus, and it is not a bounded membrane, so it allow presence of the prokaryotic members alone. The nucleolus possesses the gene of rRNA and then tRNA. The nucleolusக்குள்ள அது உருவாக்குறதுக்கு 2 ஜீன்களை கொண்டுள்ளது, rRNA மற்றும் tRNA. இது தேவையான ஜீன்கள் வந்து நியூக்ளியோலஸ் வந்து தன்னுக்குள்ளே அதை வச்சுருக்கும். அப்போ 2 விதமான குரோமாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். குரோமாட்டின் அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்கு த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். அது சரௌண்ட் தான் நியூக்ளியோலஸை சரௌண்ட் பண்ணி இருக்கும். அது 2 விதமான குரோமாட்டின் நம்ம பிரிக்கிறோம். ஒன்று யூக்ரோமாட்டின், another one is ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின். யூக்ரோமாட்டின் அப்படிங்கிறது இந்த எம்ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்லேஷன் டைமில் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்போ ஆக்டிவ் ஜீன்களை தனக்குள்ளே வச்சுருக்கும். ஆக்டிவ் ஜீன்கள் இல்லாமல் செயல்படாமல் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஹெட்ரோக்ரோமாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து சரௌண்ட் தான் நியூக்ளியோலஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்மாலாக இருக்கும், டென்ஸ் அடர்த்தியாக இருக்கும், ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். இது இன்சைட் த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள டாப் மோஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கும். இதில் மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்றது கிடையாது, இது மெம்பரைன் அற்றது. இந்த நியூக்ளியோலஸ் ஃபர்சஸ் ஜீன் ஆஃப் tRNA அண்ட் தென் RNA உருவாக்க ஜீன்களை தனக்குள்ள அது ஃபர்சஸ் ஆஃப் த ஜீன் ஆஃப் tRNA அண்ட் rRNA அப்படின்னு கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த நியூக்ளியஸோட செயல்பாடு என்ன? ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், நியூக்ளியஸ் இஸ் கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் ஆல் செல் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு கேரி த ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் டு த ஆஸ்பியரிங். Coding of the information from DNA of production of enzyme and then protein அப்புறம் என்சைம் உருவாக்கத்துக்கு தேவையான ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலில் டிஎன்ஏ வந்து வச்சுருக்கோம். டிஎன்ஏ மூலமாக தான் எம்ஆர்என்ஏ போகும், அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடைபெறும். டிஎன்ஏ duplication அண்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த நியூக்ளியஸ். டிஎன்ஏ டபுளிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகிறதும் தன்னோட கருவுக்கு தேவையான டிஎன்ஏ வந்து முன்னாடியே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கு தேவையான டிஎன்ஏ டியூப்ளிகேஷனும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மெட்டீரியலும் டிஎன்ஏக்குள்ளேயே இருக்கும். The nucleolus ribosomal biogenesis takes place. நியூக்ளியோலஸில் வந்து ரைபோசோம் தோற்றம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்கும். நியூக்ளியோலஸ் ரிபோசோமல் பயோஜெனிசிஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். நியூக்ளியோலஸில் வந்து ரிபோசோம் உருவாக்கத்துக்கு தேவையான மெட்டீரியல் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். அது இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க்கில் கேட்பாங்க. த பேஸ்ட் அப்பான் த நியூக்ளியஸ், த இன்சைட் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் தேர் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ மெனி மோர் குரோமோசோம்ஸ். குரோமோசோம் வந்து நிறைய இருக்கும். குரோமோசோம் இஸ் ஏ ஜெனட்டிக்கல் மெட்டீரியல். குரோமோசோம் அப்படின்ற டேர்ம் வேர்டை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாஸ்பர்கர் அப்படின்றவர் யூகேரியாட்டிக் செல்களில் ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணார். இந்த குரோமோசோம் அப்படின்ற டேர்ம் வேர்டை க்ரியேட் பண்ணது யார் அப்படின்னா வால்டேயர் இந்த இயர் 1888 சொன்னார். பிரிட்ஜஸ் அப்படின்றது குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பஸ்ஸு மாதிரிங்க. அந்த பஸ்ஸுக்குள்ளே பேசஞ்சர் இருக்க மாதிரி ஜீன்கள் வந்து குரோமோசோமில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு கேட்டால் பிரிட்ஜஸ். அப்போ the term word are created in a 3 scientists. One is a Strasburger, Voltaire and then Bridges. But half measure in living cells to observed in a chromosome in the year 1848. இப்போ half measure னு போட்டுக்கோங்க. HO
LF of major. HOLF half major. Half major தான் ஃபஸ்ட்டு வால்டேர் வந்து 88ல் சொன்னார். இதில் வந்து ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம் இன்னைக்கு எல்லா பிளான்ட்லேயும் ஸ்பீசஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. Different kind of the number it present in a chromosomes. For example, low number of chromosome. For example, ascaris அப்படின்ற செடியில் அப்படின்ற செடியில் 2 குரோமோசோம் தான் இருக்குது. ரேடியோலரியா அப்படின்ற ஒரு பிளான்ட்டில் அதிகமான குரோமோசோம் எண்ணிக்கை இருக்குது. ஒரு குரோமோசோம் எண்ணிக்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா 700 something 700 somethingல ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். அதான் high level of chromosome அப்படின்னு சொல்லுவோம். The chromosome were observed in a living cell of half measure in the 1848. Strasberger 1875 they first present in a eukaryotic cellகள். அவர் லிவிங் செல்களை தான் கண்டுபிடிச்சாரு. யூகேரியாட்டிக் செல்களை ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணது யாருன்னு கேட்டால் ஸ்டாஸ்பர்கர். The term word of chromosome அப்படின்ற வேர்டை தான் வால்டேர் 1880 அப்சர்வ் பண்ணார். குரோமோசோம் அப்படின்றதுக்குள்ளே ஜீன்கள் வரிசையாக இருக்குது. The all genes are carried on the chromosome அப்படின்ற டேர்ம் வேர்டு தான் பிரிட்ஜஸ் அப்படின்றவர் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணார். The physical carriers of the gene குரோமோசோம்கள் ஜீன்களை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளன அல்லது குரோமோசோம்கள் ஜீன்களை கடத்தி செல்கின்றன அப்படின்னு சொன்னது பிரிட்ஜஸ். It மேக் டு மேட் ஆஃப் DNA and associated protein. குரோமோசோம்குள்ள DNA, RNA and then associated protein மூணும் கலந்துருக்கு. Next one, the structure of chromosome, individual 5 mark questions. குரோமோசோமின் அமைப்பு. The chromosome are composed of the thread-like structure. குரோமோசோம் வந்து thread-like structure இருக்கும், நூல் போன்று காணப்படும். There are many more thread-like appearance in standard of the chromatin. In this chromatin are made up of DNA, RNA and then protein. Each chromosome consists of a 2 symmetrical structure. ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் 2 ஒத்த அமைப்புகளை தனக்குள்ளே கொண்டிருக்கும். Each chromosome consists of a symmetrical structure. பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். This is called as a chromatin. நமக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். ஒரு குரோமோசோமுக்கு இந்த ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் ஸ்டேஜில் வந்து ஒவ்வொரு இதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் எந்த ஸ்டேஜில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேஜ் மெட்டாஃபேஸில் ரிசம்பிள் ஆகும். அனாஃபேஸில் குரோமோசோம் வந்து ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகும். அப்போ பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் தான் குரோமோசோமை நம்ம ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியும். மெட்டாஃபேஸ் டைமில் ஈஸியாக குரோமோசோமை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா குரோமாட்டிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நமக்கு எப்படி கைகள் உடம்புல கைகள் இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த கைகள் அப்படிங்கிறது குரோமாட்டிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. During cell division, the chromatid form a well-organized chromosome. செல் டிவிஷன் அப்போ ஒவ்வொரு குரோமாட்டிடும் சேர்ந்து ஒரு வெல் ஆர்கனைஸ்டு குரோமோசோமை ஃபார்ம் பண்ணும். விச் டிஃபைன் த சேஃப். அதுக்கு அப்போ தான் குரோமோசோமுக்கு சேஃப் அப்படின்றது கிடைக்குது. சேரார் ஐடென்டிக்கல் சேஃப். ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புக்கு பேர் தான் ஐடென்டிக்கல் குரோமோசோம் அண்ட் தென் சிஸ்டர் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டைப்பிக்கல் குரோமோசோம் அந்த குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய அந்த கரங்களுக்கு பேர் தான் குரோமாட்டிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குனால இதுக்கு பேர் ஐடென்டிக்கல் குரோமாட்டிட் ஆர் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டைப்பிக்கல் குரோமோசோம் ஆஸ் நேரோ ஜோன் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்க்குறதுக்கு சுருக்கங்கள் காணப்படும். அந்த சுருக்கங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு குரோமோசோமில் ஒரு 2-3 சுருக்கங்கள் காணப்படலாம். ஒரு சுருக்கங்கள் இருந்தால் அது பிரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம். 2 சுருக்கங்கள் இருந்தால் செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம். அப்போ 3 சுருக்கங்கள் இருந்தால் டெர்ஷரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம் அப்படின்னு கிடையாது. 1-2க்கு மேலே எத்தனை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். There are 2 type of construction, namely primary construction and then secondary construction அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த primary construction எப்படி நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, இதுதான் primary இதுதான் secondary அப்படின்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா the primary construction is made up of centromere. primary constructionல centromere அப்படின்ற ஒரு பார்ட் இருக்கும். ஏற்கனவே நீங்கள் lower section centromere அப்படின்ற term it is a central part of the chromosome. In this centromere to divide the chromosome into 2 parts. This is a 2 chromatid அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த கைனட்டோகோர் சென்ட்ரோமியர் இருக்கக்கூடிய இடத்து தான் பிரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம். அது தவிர வேறு எங்கெங்கெல்லாம் சுருக்கங்கள் காணப்பட்டாலோ அந்த சுருக்கங்களை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. போத் ஆஃப் த chromatid ஆர் யுனைடெட் சென்ட்ரோமியர் whose
the number varies from the different kind of chromosome. ஒவ்வொரு குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரோமியர் எண்ணிக்கை வெரி ஆகும். ஒரு குரோமோசோமில் ஒரே ஒரு சென்ட்ரோமியர் இருந்தால் அந்த குரோமோசோமை மோனோசென்ட்ரிக் குரோமோசோம்னு சொல்லுவோம். In this chromosome contain two chromosomes is a dicentric அப்படின்னு சொல்லுவோம். The chromosomes are many more centromere it present in a polycentric. ஓகே, நிறைய குரோமோசோம் இருக்கும். ஒரு சில குரோமோசோமில் சென்ட்ரோமியரே கிடையாது அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? ஏசென்ட்ரிக் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Centromere contain a complex system and then protein fibers. This is a kinetochore. Kinetochore அப்படிங்கிறது internal structure of the chromosomes. The kinetochore is region chromosome which attached to the spindle fiber during the மைட்டாசிஸ் செல் டிவிஷன் போது ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் உருவாகிறதுக்கு காரணம் இந்த கைனட்டோகோரில் இருந்து ஃபைபர்ஸ் வெளியில் வர்றது தான். Besides the primary chromosome, all are called as a secondary chromosome. அதை தவிர மற்ற எல்லாமே சேர்த்தா secondary construction சொல்லுவோம். The nucleoli developed from the secondary construction. Primary construction கைனட்டோகோர் இருக்கும். அப்போ secondary construction எந்த ஒர்க்கும் இருக்காதா அப்படின்னா secondary construction தான் நியூக்ளியோலஸ் டெவலப்மெண்ட் உருவாகும். அதனால தான் secondary construction நம்ம வந்து nucleolar organizer அப்படின்னு சொல்லுவோம். In this secondary construction contain the gene for ribosomal RNA which include the formation of nuclei and are called as a nucleolar organization அல்லது nucleolar region அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next one, the terminal part. இந்த இடத்துல வந்து terminal part of the chromosome அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. upper side and then lower side. A terminal part of the chromosome are called as a satellite or the sat chromosome. ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் அதோட லாஸ்ட் எட்ஜஸ் அந்த நுனிப்பகுதியில் சேட்டலைட் இருக்குது. நம்மளோட சேட்டலைட் என்ன? ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஜீனுக்கும் இன்னொரு ஜீனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்னல்ஸை இப்போ நம்ம ஸ்பேஸுக்கெலாம் நம்ம சேட்டலைட் அனுப்புகிறோம். எதுக்கு? ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் இடையே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றின ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம அனலைஸ் பண்ண தான் நம்ம சேட்டலைட்டை யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ சேட்டலைட் அப்படிங்கிறது ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண பயன்படுத்துகிறோம். அப்போ சேட்டலைட் அப்படிங்கிறது உள்ள குரோமோசோமை நம்ம சேட் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சேட்டலைட் இல்லை அப்படின்னா அந்த ரிசீவிங் அண்ட் சிக்னல்ஸ்க்கு பயன்படும். இல்லைன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? சேட் குரோமோசோம் நம்ம சொல்ல போகிறது இல்லை. It is a short chromosomal segment. It is a rounded part of the chromosome. Chromosome rounded part அப்படின்னு சொல்லுவோம். More number of the present in studies there are a terminal part of chromosomes are telomere அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த telomere அப்படிங்கிறது ஏஜிங் அண்ட் கேன்சர், அதாவது நம்மளோட கேன்சர் செல்கள் இந்த இடத்துல தான் அதிக அளவு நம்ம இந்த டீலோமியர்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். டீலோமியர்ஸ் அப்படின்றது அந்த கேன்சர் செல்களை அந்த லாஸ்ட் எட்ஜஸில் ஏஜினிங் பார்ட்டில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த டீலோமியர் அப்படின்ற இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதோட டீலோமியர் அப்படிங்கிறது ப்ரிவென்ட் த ஃபிஷன் ஆஃப் குரோமோசோமல் என் வித் ஒன் அனதர். ஒரு குரோமோசோம்னும் அதில் நிலைப்புத்தன்மையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு குரோமோசோமில் இருந்தும் அதோட மற்றொரு குரோமோசோமுக்கு இடையே அதாவது அட்டாச்மெண்ட் எதுவும் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்காக, பிரிவு எதுவும் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அந்த குரோமோசோம் வந்து அந்த பார்ட், அந்த லாஸ்ட் டெர்மினல் பார்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்போ டெர்மினல் அப்படிங்கிறது ஒரு டீலோமியரோட டெர்மினல் பார்ட் அப்படின்றது ஒரு லாஸ்ட் எட்ஜஸ் அண்ட் தென் எண்ட் ஆஃப் த குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதான் டீலோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த டீலோமியர் அப்படின்றது டெர்மினல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து மெனி மோர் ஸ்டேபிலிட்டி டு த குரோமோசோம், ஒரு குரோமோசோமுக்கு ஸ்டேபிலிட்டி நிலைப்புத்தன்மையை தரத்துக்காக இது வந்து பயன்படும். DNA of the telomere has specific sequence of nucleotide. அதாவது இந்த பகுதியில் அந்த டீலோமியர் பகுதியில் உள்ள டிஎன்ஏ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் இருக்குமா. ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடுனா பார்த்துருக்கோம், அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின், தைமின் இருக்குல்ல, அதான் நியூக்ளியோடைடு வந்து யூகேரியோட்டிக் குரோமோசோமில் வந்து மேக்ஸிமம் அவங்க கொடுத்துருக்கூடிய அந்த லிஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். அதாவது 5 ப்ரைம்லேருந்து 3 ப்ரைம், அதாவது டீனா தைமின், ஏனா அடினைன், ஜீனா குவானைன், இதோட ஆப்போசிட் பேர். இதோட மறுபடியும் இன்னொரு டிஎன்ஏ டபுள் ஹெலிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தல, அதோட ஜாயின் ஆகுது வந்து டீனா, அதோட பேர் வந்து ஏனா அதோட பேர் வந்து டி, ஜீனா சி இருக்கும். ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை மேக்ஸிமம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க, எப்படி நியூக்ளியோடைடு வரிசையில் குரோமோசோம் இருக்கும் அப்படின்ற டேர்மோட நியூரோஸ்போரா அப்படின்ற கிரைஸா அப்படின்ற ஃபங்கைலையும் மனிதர்களையும் இந்த நியூக்ளியோடைடு வச்சு பார்த்தாங்க. அப்போ டீலோமியர் அப்படின்றது தன்னோட ஸ்டெபிலிட்டியை நிலைக்கிறதுக்காக இது பயன்படுத்துது. இது செல்லுக்குள்ளே ரொம்ப நாட்கள் வாழும். அதுக்கப்புறம் இதில்
செக்ஸுவாலிட்டி கேரக்டர் வந்து டிசைட் பண்ண பயன்படும். ஒவ்வொரு டீலோமியரும் டீலோமிரேஸ் அப்படின்ற ஏஜ் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் கேன்சரை வந்து ஒவ்வொரு செல்லுடைய கேன்சர் அதை பற்றின ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு பயன்படுத்தலாம். ஒரு குரோமோசோமோட லாஸ்ட் டெர்மினல் பார்ட் வந்து மற்ற ஒரு குரோமோசோம் கூட ஜாயிண்ட் ஆகிறத தடுக்கிறதுக்காக இந்த டீலோமியர் அப்படின்றது பயன்படுது. அப்போ டீலோமியர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேபிலிட்டி பார்ட் ஆஃப் த குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் do you know question chromatin fibers, அதாவது chromatin நார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த chromatin fibers அப்படிங்கிறது 100 to 130 நானோமீட்டர் அளவு இருக்குமாமா chromatinோட ஃபைபர்ஸ். chromatin வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். இது குரோமோசோம்குள்ளே இந்த chromatin அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஜாங்கரிக்குள்ளே நம்ம குலோப்ஜாம் இருக்கோ அதே மாதிரி அதுக்குள்ளே அப்படியே புதைந்து காணப்படுமா. ப்ரோஃபேஸ் ஸ்டேஜில் தான் குரோமோசோமோட பொருட்கள் ஒவ்வொன்றா ஒரு மெல்லிய த்ரெட்டு மாதிரி ரெசம்பலாக நமக்கு தெரியுமா. இந்த மெல்லிய த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கிறத நம்ம க்ரொமானிமேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இந்த க்ரொமானிமேட்டா வந்து க்ரொமாட்டிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு க்ரொமாட்டிடும் க்ரொமானிமா அப்படின்ற 2 பெயர்களை சொல்லி தான் அது கூப்பிடும். ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் கூட இறந்த அந்த ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து டு சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஏ டிஎன்ஏ நியூக்ளியஸ் டிஎன்ஏ காம்பனண்ட் உருவாகிறதுக்கு பயன்படக்கூடியது இது அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த க்ரோமாட்டின் நெக்ஸ்ட் சொல்லணும்னா இதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த மெச்சூர் கேரக்டரை தான் க்ரோமோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. க்ரோமோமியர் அப்படிங்கிறது இட் ப்ளீட் லைக் accumulation and chromatin material which visible along the interphase chromosome. interphase டைமில் தான் தெளிவாக கண்ணுக்கு தெரியும். இதை நான் வந்து பாலிட்டின் குரோமோசோம்களை நாம் பார்க்கலாம். பாலிட்டின் குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ லார்ஜ் சைஸ்டு குரோமோசோம். இதில் வந்து ரிங் ஷேப்பில் இருக்கும். டியூரிங் மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் தான் கண்ணுக்கு புலப்படாது. மற்ற மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜ் ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸில் தெரியாது. மற்ற அதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸில் குரோமோமியர் தெரியும். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அது வந்து குரோமோசோம் அப்படின்ற மெச்சூர் கேரக்டராக மாறிடும். அப்போ குரோமாமியர் அப்படின்னு குரோமானிமேட்டா குரோமாட்டிட் எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்குற மெச்சூர் கேரக்டர் தான் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோமில் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டியூரிங் த சேஃப் ஆஃப் த சென்ட்ரோமியர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த குரோமோசோம் தேர் ஆர் டிவைடட் இன்டு 2 மெயின் பார்ட். பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் த சென்ட்ரோமியர் ஆர் டிவைடட் இன்டு 4 பார்ட். ஒன் இஸ் ஏ டீலோசென்ட்ரிக், அக்ரோசென்ட்ரிக், சப்மெட்டாசென்ட்ரிக் அண்ட் தென் மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுறோம். டீலோசென்ட்ரிக், அக்ரோசென்ட்ரிக், சப்மெட்டா அண்ட் தென் மெட்டா. டீலோசென்ட்ரிக் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஏ டெர்மினல் குரோமோசோம். இட் present in a only 1 arm. This is a long arm. So it is called as a rod-shaped chromosome. And then agrocentric, it is as usual called as a rod-shaped chromosome. In this agrocentric, the centromere are placed in a near to the edge. எட்ஜுக்கும் நுனிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நியர் பைலேயே இருக்குது. ஸோ அதனால் வெரி லாங் ஆம் அண்ட் தென் 1 ஷார்ட் ஆம். ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் எ rod-shaped chromosome, agrocentric. And then submetacentric. Submetacentric அப்படிங்கிறது இட் நியர்ஸ் டு த சென்டர். சென்டருக்கு பக்கமாக வரும், ஆனால் சென்டரில் சென்ட்ரோமியர் இல்லை. அப்போ வந்து ஒரு லாங் ஆம் ஒரு ஷார்ட் ஆம் 2 ஆம் இருக்குது. திஸ் இஸ் ஏ சப்மெட்டாசென்ட்ரிக், ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஏ எல் ஷேப். இது வந்து எல்ஆர் ஜே ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் மெட்டாசென்ட்ரிக், இட் ஏ வி ஷேப்டு குரோமோசோம். இன் திஸ் குரோமோசோம் த சென்ட்ரோமியர் ஆர் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் த 2 குரோமாட்டிட். 2 குரோமாட்டிட்களை சென்ட்ரலில் ப்ரெசென்டாக இருக்கும். 2 ஈக்குவல் ஹாஃப் குரோமாட்டிட் நமக்கு கிடைக்கும். திஸ் இஸ் ஏ மெட்டாசென்ட்ரிக், ஆல்சோ லைக் ஏ வி ஷேப்டு குரோமோசோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் சென்ட்ரோமியர் தேர் ஆர் டிவைடட் இன்டு 4 டைப் ஆஃப் குரோமோசோம். டீலோசென்ட்ரிக், அக்ரோசென்ட்ரிக், சப்மெட்டா, மெட்டா. நீட்டில் கேட்பாங்க. அக்ரோசென்ட்ரிக் டீலோசென்ட்ரிக்கும் ராட் ஷேப்டு குச்சி வடிவத்தில். அடுத்து சப்மெட்டாசென்ட்ரிக் ஜே ஷேப்பில் இருக்கும் அல்லது எல் ஷேப்பில் இருக்கும். மெட்டாசென்ட்ரிக் வந்து வி ஷேப்பில் இருக்கும். 2 ஈக்குவல் ஹார்ம் நமக்கு கிடைக்கும். பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன் த குரோமோசோம்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு ஆட்டோசோம் அண்ட் தென் செக்ஸ் குரோமோசோம். ஆட்டோசோம் அண்ட் தென் செக்ஸ் குரோமோசோம். செக்ஸ் குரோமோசோமுக்கு இன்னொரு பேர் அல்லோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். There are 2 type of chromosome. Autosome அப்படிங்கிறது it present in all body of the cell organelle. It control the all somatic character of the controlling all somatic character of organism. In human diploid cell they contain a 44 chromosomes are autophone and then only 2 chromosomes are allosome and then sex chromosome. In these 2 chromosomes are sex chromosome. It male they contain a 2 chromosome. One is a X, another one is a Y, and then female there are a 2 XX chromosome. So only determination of sex. And then special type of the chromosome. Chromosome special types.
The chromosomes are larger in size. நார்மலாக குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது நார்மலான சைஸில் தான் இருக்கும். சப்போஸ் அதை வந்து லார்ஜ் சைஸில் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிறப்பு வகை குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஏ ஜெயின் குரோமோசோம்ஸ். ஏன் இதை வந்து சிறப்பு வகை குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க? இன் திஸ் குரோமோசோம் ஆர் நாட் ஃபவுண்டட் இன் ஆல் திசு. எல்லா திசுலையும் அது காணப்படாது. இட் ஒன்லி ஃபவுண்ட் இன் ஏ ஸ்பெஷல் திசு. இன் பர்டிகுலர் த பிளான்ட் கண்டெயின் ஏ எம்ப்ரியோ. அதோட கருவிலையும் செல் சஸ்பென்சார்களையும் இந்த குரோமோசோம் அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ அதனால் இது ஸ்பெஷல் டைப்பாக செல்களில் இருக்கனால இது ஸ்பெஷல் குரோமோசோம்னு சொல்லுவாங்க. There are two kind of the special chromosome. There are identified in a polytin chromosome and then Lamprey chromosome. இரண்டு விதமான குரோமோசோம் இருக்குது. ஒன்று பாலிட்டின், இன்னொன்று வந்து Lamprey chromosome. The chromosomes are large size and it is called as a giant chromosome. In this large size of chromosome, it is found in a special tissue. So this is called as a special type of chromosome. For example, plant they observed in suspensor of the embryo. கருவை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய செல்களில் மட்டும் இந்த குரோமோசோம் காணப்படும், மற்ற இடத்துல காணப்படாது. There are two type of a special chromosome. One is a polytin chromosome, another one is a Lamprey chromosome. It occurs in animal and also called as a giant chromosomes. First of all, the polytin chromosomes. Why they are called as a special chromosome? In any one of the animals, they contain only one type of a tissue, not seen in other tissue. This is called as a special type of chromosome. First of all, the polytin chromosome, they observed in a salivary gland of Drosophila fruit fly. It observed in a A.G. Botany in the year 1881. பாலிட்டின் குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது சலைவரி கிராண்டு ட்ரோசோஃபிலா மெலனோகாஸ்டர் அப்படின்ற ஃப்ரூட் ஃப்ளை, அதாவது பழத்தை மொக்கூடிய ஈப்பூச்சி பழப்பூச்சியில் 1881 பால்பேனி அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட்டு அதோட எச்சில்களில் லார்வாவை சிந்தசிஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன்கள்லேருந்து இந்த பாலிட்டின் குரோமோசோமை கண்டுபிடிச்சார். அப்போ பூச்சியோட மற்ற இடங்களில் இந்த மாதிரி குரோமோசோம் தெரியாது. இன் லார்வா ஆஃப் மெனி ஃப்ளைஸ் அண்ட் மிட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிப்திரியா அண்ட் சம் இன்செக்ட், டியூரிங் தி இன்டர்ஃபேஸ் stage the chromosome are duplicate and reduplicate without nuclear division. nuclear division இல்லாமல் இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஐ மீன் மைக்ரோஸ்கோப்பில் அதை வந்து பார்க்க முடியாது. இதில் வந்து மேக்ஸிமம் அதோட டியூரிங் த இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேஜில் தான் இது நமக்கு தெரியும். எ சிங்கிள் குரோமோசோம் வித் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ மல்டிபிள் காப்பீஸ். ஒரு சின்ன குரோமோசோம் வந்து அடுத்தடுத்து மேற்கொண்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டரை பாஸ் பண்ணி ஈஸியாக டிவிஷன் ஆகும். So it is the more number of copies are present in a rapid growth. It is a polytin chromosome which can seen in light microscope. இது வந்து அதோட நியூக்ளியஸ் வந்து டிவைட் ஆகாமையே அதோட இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டேஜ்லேயே குரோமோசோம் வந்து ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஸ்ப்ளிட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஒரு குரோமோசோம் வந்து பல குரோமோசோமை மோர் நம்பர் ஆஃப் மல்டிபிள் காப்பீஸை வந்து ப்ரொடியூஷன் பண்ணும். ஸோ இந்த குரோமோசோம் வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்க முடியாது. எ சிங்கிள் குரோமோசோம் விச் பிரசன்ட் இன் மல்டிபிள் காப்பி அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இன் பாலிட்டிக் குரோமோசோம் வித் பி சீன் இன் லைட் மைக்ரோஸ்கோப். இது வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும், லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இது வந்து நம்ம லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் இதை பார்க்க முடியும். மற்ற நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இதில் பார்க்க முடியாது, டார்க் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்க முடியாது. இதே ஜெனட்டிக்கலி ஆக்டிவ். இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜெனட்டிக்கலாக இது வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஜெனட்டிக்கல் செயல்பாடு தான் மரபியல் குறைபாடு கொண்டிருக்கும். இதில் வந்து டார்க் பேண்ட் ஒன்று லைட் பேண்ட் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி 2 விதமான பேண்ட் இருக்குது. அது genetically active. They are distinct in a alternating band. The light band and then interband. Interband also known as a dark band அப்படின்னு சொல்லுவோம். In this band there are 95% of DNA present in a band, 50 in a interband. அது 95% வந்து டார்க் பேண்டில் இருக்குது, 50% வந்து சின்ன சின்ன அடுத்தடுத்து ஒரு கரும்பட்டை, அப்புறம் லைட் பட்டை, மறுபடியும் கரும்பட்டை, லைட்டாக ஒரு கோடு, இப்படி மாறி 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 அதில் கோடு இருக்கும். அதில் அந்த டார்க் லேயர் அப்படிங்கிறது 95% DNA இருக்கும். அந்த லைட் லேயர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 5% மட்டும்தான் டிஎன்ஏவை அதில், அந்த 5% மட்டும் டிஎன்ஏ அதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். இந்த பாலிட்டின் குரோமோசோம் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லார்ஜ் பஃப். இது வந்து பஃப் மாதிரி இருக்கும், புடைப்பு மாதிரி இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு பவுடர் பஃப் மாதிரி இருக்கனால இது வந்து லார்ஜ் பஃப் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பால்பியனி கண்டுபிடிச்சனால இதுக்கு பேர் அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த பேண்டு வளையத்துக்கு பேர் பால்பியனி ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் சீன் இன் எ சிரோனமஸ் லார்வா. அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உமிழ்நீர் சுரப்பியில், சிரோனமஸ் லார்வாவோட உமிழ்நீர் சுரப்பியில் இது வந்து காணப்படுறதுனால இது வந்து உமிழ்நீர் சுரப்பி குரோமோசோம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் as குரோமோசோமல் பஃப் அப்படிங்கிறது. பஃப் அப்படிங்கிறது பேண்டு மாதிரி இருக்கும்.
இன்டென்ஸ்டு ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ். இது எப்படி புடைப்பு உருவாகும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் வந்து டிவிஷன் ஆகாமல் குரோமோசோம் வந்து டபுளிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதில் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட் எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதோட பக்கத்தில் சிந்தசிஸ் ஆகி அந்த இடத்த சுற்றியும் ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸை பண்ணிடும். அந்த ஆர்என்ஏ வந்து மேற்கொண்டு இடம் இல்லாதனால அப்படியே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதை சரௌண்ட் பண்ணி பஃப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் குரோமோசோம் occurs in a salivary gland குரோமோசோம். ஸோ salivary gland இருக்கனால salivary குரோமோசோம்னு சொல்கிறோம். அது வந்து பஃப் மாதிரி இருக்கனால குரோமோசோமல் பஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பால்பியனை கண்டுபிடிச்சனால அந்த வளையத்தை நம்ம பால்பியனி ரிங்குன்னு சொல்லுவோம். இதில் டார்க் பேண்ட் அண்ட் தென் இன்டர் பேண்ட் அப்படின்னு இருக்குது. டார்க் பேண்டில் வந்து டிஎன்ஏ 95% இருக்குது. இன்டர் பேண்டில் வந்து 5% டிஎன்ஏ தான் இருக்குது. ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஜீன் அண்ட் ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் occurs in the band. இந்த பட்டைகள்னு சொன்னால் அந்த பட்டைகளில் வந்து அதோட சைடில் வந்து ஒன்று என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நிறைய பேண்டை க்ரியேட் பண்ணி அதை பார்க்குறதுக்கு பஃப் மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸை க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ அப்போ வந்து ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் அண்ட் தென் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மெட்டீரியல் இருக்கனால இது வந்து என்ன பாலிட்டின் குரோமோசோம் வந்து ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் இருக்கனால இந்த பாலிட்டின் குரோமோசோம் அதை சரௌண்ட் பண்ணி அப்படியே சுற்றியும் ரிங் லைக் அப்பியரன்ஸில் நமக்கு தெரியும். Next one, Lamprey's chromosome. Lamprey's chromosome in the year 1982 first observed in a Fleming. In this chromosome, இப்போ எப்படி பாலிட்டின் குரோமோசோம் வந்து salivary gland பழத்தை மொக்கக்கூடிய அந்த பூச்சியோட எச்சில் சிந்தசிஸ் பண்ண ஜீன்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி இந்த லாம்ப்ரஸ் குரோமோசோமை ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணது வந்து டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜ் மியாசிஸில் ப்ரொஃபேஸில் டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜில் அனிமல் சலமாண்டர் அதோட ஊசைஸ் அனிமல் சலமாண்டர் அப்படின்றது ஒரு ஃபீமேல் ஃபிஷ்ஷு. ஏன் ஃபீமேல் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஊசைஸில் அனிமல் ஃபிஷ்ஷில் சலமாண்டரோட ஊசைஸில் ஜெயின் நியூக்ளியஸ் வந்து இது ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் யூனிசெல்லுலார் ஆல்கே அசிட்டோஃப்ளோரியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாசான் இருக்குது. அந்த பாசான் நிறைய அசிட்டோஃப்ளோரியா இருக்கும். ஆனால் எந்த அசிட்டோஃப்ளோரியாவில் லார்ஜ் நியூக்ளியஸ் இருக்கோ அந்த அசிட்டோஃப்ளோரியாவில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸில் இந்த லாம்ப்ரஸ் குரோமோசோம் பார்க்கலாம். இது ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணது ஃப்ளெமிங் இந்த இயர் 1882. தேர் ஆர் ஏ ஹைலி கண்டென்ஸ்டு குரோமோசோம். இது வந்து மிகவும் சுருக்கப்பட்ட அடர்த்தியான குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடியது நம்ம குரோமோசோமல் ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த குரோமோசோம் ஆக்சிஸில் பேண்ட் வந்து பேண்ட் லைக் ஆர்கன் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். இந்த டிஎன்ஏ இஸ் எக்ஸ்டெண்டு. டிஎன்ஏ வந்து இந்த மாதிரி வளைந்து அப்படியே எக்ஸ்டெண்டாக போயிருக்கும், ரொம்பவும் வளைஞ்சிருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் ஆகிறனால டிஎன்ஏவுக்கு பிளேஸ் இல்லாதனால இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டிஎன்ஏ வந்து வளையம் போல் உருவாகிடும். இது பார்க்குறதுக்கு பிரஸ்ட் லைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கனால இதுக்கு பேர் லாம்ப்ரஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தேர் ஆர் 2 type of a chromosome. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் 1881 அப்சர்வ், செகண்ட் ஒன் இஸ் 1882 அப்சர்வ். இது வந்து ஃப்ளெமிங்கு, இது வந்து பால்பியனி, இது வந்து ஃப்ளெமிங்னு சொல்லுவோம். இதை ட்ரோசோஃபிலாவில் கண்டுபிடிச்சோம். இதை வந்து அனிமல் சலமாண்டர்லையும் ஊசைஸோட அனிமல் சலமாண்டரில் டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜில் இதுதான் நீட்டில் கேட்பான். டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜில் மியாசிஸில் ப்ரொஃபேஸில் டிப்ளோட்டின் ஸ்டேஜில் அனிமல் சலமாண்டர்லையும் ஜெயின் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் அஸ்டோஃப்ளோரியா ஆல்காலையும் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். அதில் டார்க் பேண்ட், இன்டர் பேண்ட் அண்ட் தென் குரோமோசோமல் பஃப் இருக்குது. இதில் வந்து ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் அதிகம் இருக்கனால டிஎன்ஏ வந்து பேண்ட் லைக் ஆர்கனாக ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஷின் டயக்ராமோட சேர்த்து எழுதியிருக்கணும். நாளைக்கு நோட்ஸ் எடுக்கும்போது டயக்ராம் சேர்த்து தான் எனக்கு சென்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ளெஜெல்லா. Already you know that lower section in bacterial cells surrounded the minute hair-like outgrowth is present. This is a flagella. Another one is a pili அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதை மறுபடியும் ரீகால் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளெஜெல்லா அப்படின்றது மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரொகேரியாட்டிக் அதிகளவு இருக்கும். இந்த ப்ரொகேரியாட்டிக் ஃப்ளெஜெல்லாம் அண்ட் தென் யூகேரியாட்டிக் ஃப்ளெஜெல்லாம் அப்படின்னா யூகேரியாட்டிக்கில் அதிகளவு இருக்காது, ப்ரொகேரியாட்டிக்கில் நிறைய ஃப்ளெஜெல்லா வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ளெஜெல்லா வந்து போத் யூகேரியாட்டிக் அண்டையில் இருக்கும். ஆனால் ஃபைலி அப்படிங்கிறது ப்ரொகேரியாட்டில் தான் அதிகளவு இருக்கும். பாக்டீரியல் ஃப்ளெஜெல்லா ஆர் ஹெலிக்கல் அப்பெண்டேஜஸ். ப்ரொகேரியாட்டிக்கான பாக்டீரியாவில் அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு த்ரெட் லைக் அப்பியரன்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடியதை வந்து ஹெலிக்கல் அப்பெண்டேஜஸாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த ஃப்ளெஜெல்லா அப்படின்னு சொல்லுவோம். தேர் ஆர் ஏ வெரி மச் தின்னர் தென் த ஃப்ளெஜெல்லா ஆர் சிலியா ஆஃப் யூகேரியாட்டிக். அதாவது யூகேரியாட்டிக் ஃப்ளெஜெல்லா வந்து ரொம்ப மெல்லியதாக தின் லேயரில் இருக்கும். அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு பேர் தான் ஃப்ளெஜெல்லின் அப்படின்ற ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃப்ளெஜெல்லா
they associated with the basal body. ஃப்ளஜெல்லாவோட அடிப்பகுதி வந்து சைட்டோபிளாசத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்வரோட மெம்பரைனோடையும் ஜாயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் தென் செல் வாலோடையும் அதோட அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ பேசல் பாடி அசோசியேட்டட் வித் த சைட்டோபிளாஸ்மிக் மெம்பரைன் அண்ட் தென் செல்வாலையும் சைட்டோபிளாஸ்லையும் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கும். த ஷார்ட் ஹூக் ஹெலிக்கல் ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாக்டீரியால் ரொட்டேட் த ஃப்ளஜெல்லா. ஹெலிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா வந்து இந்த ஃப்ளஜெல்லா வந்து மூவ் ஆகிறனால தான் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ்க்கு ரொட்டீன் ஆகுது. அதில் வந்துக்கூடிய போர்பேனின் ரிங்கு இது வந்து எதனால் ஆனது அப்படின்னா தேர் ஆர் மேடப் ஆஃப் எ ப்ரோட்டீன். அது வந்து பேசல் பாடியோட அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கனால தான் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரோட்டரி மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மோட்டார் எப்படி வந்து நமக்கு மெக்கானிசம் ஒர்க் ஆகுதோ அதில் தண்ணி நம்ம வர வைக்குதோ அதே மாதிரி பாடி செல்ஸை மூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃப்ளஜெல்லா வந்து மோட்டர் மாதிரி செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் அதோட மெக்கானிசத்தை நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃப்ளஜெல்லா இன் பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளஜெல்லம் பார்ப்பாங்க. பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் தென் கிராம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம். கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது செல்வால் கலரிங் பிக்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அதோட செல்வால் வந்து அப்டேக் த பிக்மெண்ட் அப்டேக் பண்ணிச்சுன்னா தேர் ஆர் ஏ கிராம் பாசிட்டிவ் டஸ் நாட் அப்டேக் த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் பிக்மெண்ட். திஸ் இஸ் ஏ கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்டியன் கிராம் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணாரு. இது ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேயே இருக்குது. இந்த கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா கண்டெயின் ஒன்லி 2 பேசல் ரிங்கு. கிராம்ஸ் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாவில் வந்து 2 விதமான ரிங் இருக்குது. ஒன்று எஸ் டைப் ஆஃப் ரிங்கு, இன்னொன்று வந்து எம் ரிங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஸ் அந்த பெப்டிடோ அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்குல்ல அதான் எஸ் எம் அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுவோம். எஸ் ரிங் அப்படிங்கிறது அட்டாச் டு த பெப்டிடோ கிளைக்கான் அப்படிங்கிறது செல் வாலில் இருக்கக்கூடியது, அந்த செல் வாலோட அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். எம் அப்படின்ற ரிங்கை வந்து செல் மெம்பரைன் கூட அப்சர்வ் இருக்கும். இட் இஸ் ஏ கெமிக்கல் காம்பவுண்ட். இன் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா 2 பேர் ஆஃப் ரிங் இன் ப்ராக்சிமல் எண்டு. அதோட சைடு பகுதியில் 2 விதமான வளையங்களை வச்சுருக்கோம். இந்த ரீஜனாக ராட் ஷேப்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து எல் ரிங்கு, எஸ் ரிங்கு, எம் ரிங்கு, பி ரிங்குன்னு சொல்லி 4 ரிங் இருக்கும். ஒவ்வொரு லேயரும் 2 விதமான ரிங் இருக்கும். இதில் எல் அப்படிங்கிறது லிப்போ பாலிசாக்கரைடு ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிங்கிறது பெப்டிடோ கிளைக்கான் ரிங்குன்னு சொல்லுவோம். எஸ் அப்படிங்கிறது சூப்பர் மெம்பரைன் ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எம் அப்படிங்கிறது மெம்பரைன் ரிங், அதுதான் எஸ் ரிங்கு எம் ரிங்குன்னு சொல்லி நேம் வச்சு டிவைட் பண்ணுவோம். இதில் அவுட்டர் பேர் அப்படிங்கிறது எல்லும் பியும் தான், அதாவது லிப்போ பாலிசாக்கரைடும் பெப்டிடோ கிளைக்கானும். ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காம்பவுண்டு தான் பாக்டீரியா செல்லில் இருக்கக்கூடிய செல்வாலில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காம்பவுண்டு. இது ஒரு டைம் நீட் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் சூப்பர் மெம்பரைனும் அதுக்கப்புறம் எம் மெம்பரைனும் செல் மெம்பரைனில் இருக்கக்கூடியது. அப்போ அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் த ரிங் எதுன்னு கேட்டால் ஃப்ளஜெல்லாவில் எல்லும் பியும் எஸ்ஸும் எம்மும் இன்சைட் இருக்கக்கூடியது. த அவுட்டர் பேர் எல் அண்ட் பி ரிங் attached to the cell wall and inner pair வந்து S M attached to the cell membrane. This is a different kind of positive and negative type of bacteria ஓட flagella ஓட ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம 4 விதமான ரிங் பார்த்தோம். L P S M னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃப்ளஜெல்லா வந்து எப்படி மெக்கானிசம் எப்படி இயங்குது, ஒரு பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ள எதன் மூலமாக ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுது அப்படின்றத மெக்கானிசம் ஆஃப் ஃப்ளஜெல்லா மூவ்மெண்ட்டில் பார்ப்போம். ஒவ்வொரு ஃப்ளஜெல்லாவும் ப்ரோட்டான் மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் மூலமாக தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இன் ஃப்ளஜெல்லா rotation only for the protein movement involved in not ATP மெக்கானிசத்தால் இயங்கல, அது செல்லிருந்து விளையக்கூடிய புரோட்டான்கள் எலக்ட்ரான்கள் இந்த பேஸில் தான் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The body ring each of the flagellum divides into rotate. The ring constitutes the rotary motor அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Proton motive force, the force divide the electrical potential of hydrogen gradient. In this positive and negative are present in a cell wall and cell membrane. cell wall-லையும் செல் மெம்பரனையும் இருக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்டு மூலமாக தான் இந்த ஃப்ளஜெல்லா அப்படின்றது மூவ் ஆகுது. இட் இஸ் ஏ எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் நாட் ஒன்லி இன்வால்வ் இன் ஏ ஏடிபி இன்வால்வ் ஆகாது, ஆனால் இந்த ரோட்டரி மெட்டீரியல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தி மூமெண்ட் ஆஃப் த கிராடியன்ட் இந்த ஹைட்ரஜன் அயான் இந்த மாதிரி அயான்லாம் சைட்டோபிளாஸில் இருந்து மெம்பரைன்லேருந்து வெளிவரக்கூடியது. தி டிரைவ் த ஃப்ளஜெல்லார் மோட்டார் ஃப்ளஜெல்லா வந்து இது மூலமாக தான் இயங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் த ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஃப்ளஜெல்லா வந்து சைட்டோபிளாஸ்க்கு உள்ள
உள்ளேயும் வெளியேயும் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அயன் கண்டென்ட்டால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பம்பிங் மூலமாக இந்த ஃப்ளஜெல்லாம் அப்படிங்கிறது மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மூமெண்ட்டையே ஒவ்வொரு ஃப்ளஜெல்லாமும் இந்த செல்வால் இயக்கிறதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் த எனர்ஜி டிவைஸ் ஆஃப் த ஃப்ளஜெல்லம் த புரோட்டான் கிரேடியன்ஸ் அக்ராஸ் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன். பிளாஸ்மாலேருந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த அந்த புரோட்டான் மெம்பரேன் மூலமாக தான் இந்த ஃப்ளஜெல்லா அப்படிங்கிறது மோட்டரி ஆகுது, ரொட்டேட்டரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன் பாக்டீரியா ஃப்ளஜெல்லா மோட்டரி இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன். பாக்டீரியல் செல்களில் ஃப்ளஜெல்லா வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்குது. வேர் த ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பாரிலேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். இந்த இடத்துல ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம், அதாவது ஆக்சிஜன் இருக்கும்போது பாஸ்பேட் வந்து ஆட் ஆகும். இது வந்து செல் ஜவ்வில் இருக்கனால, பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் இருக்கனால ஈஸியாக இந்த புரோட்டான் அப்படிங்கிறது பாக்டீரியல் செல் மெம்பரேன் கூடயே இணைந்து செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ பாக்டீரியா வந்து மெயினாக மூவ் ஆகிறதுக்கு இந்த செல் மெம்பரேனில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராடியன்ட் அயன் கனெக்டே காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து ப்ரொகேரியாட்டிக் பாக்டீரியா. நெக்ஸ்ட் ஒன் யூகேரியாட்டிக் ஃப்ளஜெல்லம். செல் மொட்டாலிட்டி அப்படின்னா இடம் பெயர்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூகேரியாட்டிக் ஃப்ளஜெல்லா. ஒவ்வொரு யூகேரியாட்டிக் ஃப்ளஜெல்லாவும் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் பக்கத்தில் அதோட அடிப்பகுதியிலேயே காணப்படும். தி என்க்ளோஸ்ட் பை யூனிட் மெம்பரேன் அட் அரைசஸ் த பேசல் பாடி. அடிப்பகுதியில் இது காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன் திஸ் ஃப்ளஜெல்லா கம்போஸ்ட் ஆஃப் எ அவுட்டர் 9 பேர். இது வந்து பிக்சரில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஒவ்வொரு பிக்சர்லேயும் அவுட்டர் 9 பேர் பாருங்கள். வெளி சைடில் வந்து அவுட்டர் 9 பேர் இதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். 1 2 3 இது வந்து 9 இருக்கும். சென்டரில் வந்து 2 பேர் வந்து இதுக்கு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். அதுதான் அவுட்டர் 9 பேர் அண்டு இன்னர் 2 பேர் வந்து இதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். எதில் அப்படின்னா யூகேரியாட்டிக் ஃப்ளஜெல்லால இருக்கும். தே கம்போஸ்ட் ஆஃப் எ அவுட்டர் 9 பேர் ஆஃப் மைக்ரோ. இந்த இடத்துக்கு பேரெல்லாம் மைக்ரோ டியூபியூல்னு சொல்லுவோம். இதில் 9 பேர் இருக்கும். வித் 2 மைக்ரோபியல் வந்து சென்டரில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இது வந்து 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளஜெல்லா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஃப்ளஜெல்லா அண்ட் தென் மைக்ரோடியூபியல் ப்ரொஜெக்ஷன். இந்த ஃப்ளஜெல்லா அப்படிங்கிறது இந்த மைக்ரோடியூபியல் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன். பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ ப்ரொஜெக்ஷன் மூலமாக தான் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. த ஃப்ளஜெல்லம் இஸ் எ லாங்கர் தேன் த சிலியம். சிலியாவோட இந்த ஃப்ளஜெல்லா அப்படிங்கிறது ரொம்ப லாங்காக இருக்கும். சிலியா அப்படிங்கிறது த்ரெட் லைக்காக இருக்கும். ஃப்ளஜெல்லா அப்படிங்கிறது ஹேர் லைக் இருக்கும். அலாங் த லென்த் வந்து 200 மைக்ரோமீட்டர் அளவுக்கு இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃப்ளஜெல்லம் வந்து ஆக்சோனிமம் அப்படின்ற புரோட்டீனால் மேடப் ஆனது. த மைக்ரோடியூபியல்ஸ் அண்ட் புரோட்டீன் ஆர் டியூப்ளின். அதாவது இது வந்து ஆக்சோனிம் அப்படின்ற ஒரு டியூபினால் ஆனது. இது 2 விதமான ரிங் இருக்கும். அதுதான் அதுக்கு பேர் டபுளேட் மைக்ரோடியூபியல்னு சொல்லுவோம். ஒன் இஸ் ஏ பி ரிங்கு, இன்னொன்று வந்து ஏ டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஏ டியூப்பில் தான் என்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஏ டியூப்பில் தான் டைனின் அப்படின்ற ஒரு ஆம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. இந்த டைனின் ஆம் தான் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் plasma membrane and then dynein and then B tubule and then A tubule. அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பார்ப்போம். அவுட்டர் மைக்ரோடியூபியூலில் இருக்கக்கூடிய 9 பேரில் டபுளட் அசோசியேட் வித் த ஆக்சோனிமல் டைனின். ஆக்சோனிமல் டைனின் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அதை ஃபோர்ஸ் மூவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே தான் அந்த ப்ரோட்டீன் மூலமாக தான் இங்கே வந்து உருவாக்கப்படும். ஸோ இது வந்து எந்த ரிங்கில் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஏ ரிங்கில் தான் இந்த டைனின் அப்படின்ற ப்ரோட்டீன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. த மூமெண்ட் ஆஃப் ஏடிபி, அங்கே வந்து ஏடிபி இன்வால்வ் ஆகலை. செல் மெம்பரில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயன் மூலமாக தான் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் யூகேரியாட்டிக் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளஜெல்லா எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா ஒன்லி ஃபார் த ஏடிபி ஃபங்க்ஷன். ஏடிபி எனர்ஜி மூலமாக தான் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டியூப்ளின் அண்ட் டைனின், அதாவது டியூப்ளின் டைனின், இந்த ஏபி டியூப்ளினும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீனில் இருக்கக்கூடிய டைனினும் ரெண்டோட மெக்கானிசமும் ஸ்லியா அண்ட் ஃப்ளஜெல்லா மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இதில் டைனின் அப்படின்ற மாலிகுல் வந்து எனர்ஜி, அதை வந்து எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிக்கும். எங்கேருந்து எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிக்கும்? ஏடிபியில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை வந்து மைக்ரோடியூபியூலியாக அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும். திஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் த ஃப்ளஜெல்லா அண்டு ஸ்லியா ஃப்ளஜெல்லா மூவ் ஆகிறதுக்கு இந்த டைனின் அப்படின்றது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த டைனின் வந்து யார் கூட அசோசியேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஏ டியூபியூல் பி டியூபியூல் கூட அசோசியேட்டாக இருக்கும். இதுக்கு என்னெல்லாம் வந்து நைனின் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீனும் காணப்படுது. இது வந்து ரெண்டையும் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு பயன்படும். இது சிலியாலையும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சிலியா. சிலியா அப்படின்றது பிளாஸ்மா ஜவ்விலேருந்து, பிளாஸ்மா மெம்பரேன்னு சொல்லுவோம்னா இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன்லேருந்து இந்த இதில் சிலியான்னு சொல்லுவோம். சிலியா அப்படின்றது ஃப்ளூரல் ஃபார்மில் சொல்லலாம்.
அல்லது சிலியம் அப்படின்றது ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லலாம். There are a short cellular numerous microtubule found in a projection of plasma membrane. இதுதான் மெயின் cilia அப்படின்றது. In this cilium are made up of basal body, rotate and then basal plate and then shaft. இந்த shaft அப்படின்றது தான் டைனின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Axonym அல்லது shaft அப்படின்றது 9 pair of microtubule இருக்கும். It also like that of flagella, the arrangement of 9+2. 9 is the outer microtubule and 2 is the inner side. In these microtubules are made up of tubulin compound. The motor of protein டைனின் அப்படின்றது ஒன் டியூப்ளின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து அவுட்டர் மைக்ரோடியூபில் பேர்லைக்காக இருக்குது. சென்ட்ரல் பேரில் தான் நைனின் அப்படின்னு இருக்குது. தேர் ஆர் ஏ ப்ரோட்டீன் ஃபைபர்ஸு. தே ஆல்சோ மெக்கானிசம் டு கிவன் ஆஃப் த ஏடிபி during the movement of the time they uses of ஏடிபியை யூஸ் பண்ணி the flagella வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு அண்ட் சிலியா மூவ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்போ யூகேரியோட்டில் இருக்கக்கூடிய flagella மூவ் ஆகிறதுக்கு காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஏடிபியை யூஸ் பண்ணி. அதே ப்ரொகேரியாட்டிக்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏடிபியை யூஸ் பண்ணாமல் ப்ரோட்டானை யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரொகேரியாட்டிக் ஃப்ளஜெல்லாம் அந்த யூகேரியாட்டிக் ஃப்ளஜெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அந்த யூகேரியாட்டிக் ஃப்ளஜெல்லாம் வந்து 9-2 அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்குது. 9னா 9 மைக்ரோடிபியூலால் ஆனது, 2 நைக்ரோபியூல் மட்டும் தனியாக இருக்கும். இது வந்து த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சிலியா அண்ட் ஃப்ளஜெல்லா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு த நீட். நல்லா தரவாக பார்த்துக்கோங்க. இது வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த செல் பயாலஜியில் செகண்ட் சாப்டர் செல் டிவிஷன். ஆல்ரெடி நீங்கள் ஏற்கனவே லோயர் செக்ஷனில் படித்தது தான் மைட்டாசிஸ் அண்ட் தென் மியாசிஸ் செல் டிவிஷன். Thank you, see the video and see next class.